بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل غزہ جنگ کی تحقیقات کرے گی، آزاد کمیشن بنایا جائے گا، قرارداد منظور۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے فوری $95 ملین کی ضرورت ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے اپیل جاری کی۔ بشار الاسد مزید 7 سال کے لیے سیریا کے صدر ہوں گے، الیکشنز میں 95% ووٹ حاصل ہوئے۔ افغان حکومت اور فوج اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں، نیٹو چیف کا گمان، اگلے مہینے بائیڈن کے ساتھ فوجوں کو نکالنے کی اسٹریٹجی پر بات کریں گے۔ نائجیریا میں بوکو حرام لیڈر ابو بکر شیخاؤ ہلاک ہو گیا، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ جرمنی نے افریقی ملک نامیبیا میں نسل کشی کا کیا اقرار، $1 بلین کے پروجیکٹ کے ذریعے مدد کرے گا۔ مودی نے بنگال اور اڑیسہ میں طوفان سے متاثرہ علاقوں کا کیا ہوائی سروے، امداد کا اعلان، نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیمیں بھیجی جائیں گی۔ ممتا بنرجی نے مودی کے ساتھ ریویو میٹنگ کا کیا بائیکاٹ، سرسری ملاقات میں کاغذ تھما کر چلتی بنی۔ انڈیا میں 44 دنوں کے سب سے کم ڈیلی کووڈ کیس ریکارڈ، انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی 30 جون تک بڑھا دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سیریا میں صدر بشار الاسد نے حالیہ صدارتی الیکشنز میں ایک اور میعاد حاصل کر لی ہے، انہیں 95% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ مغربی ملکوں نے ان الیکشنز پر تنقید کی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بشار الاسد کو 1,35,00,000 سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے، ان کا مقابلہ 2 امیدواروں سے تھا۔ اس کے ساتھ ہی بشار الاسد کو 7 سال کی ایک اور میعاد حاصل ہوئی ہے۔ بشار الاسد کا خاندان تقریباً 45 سال سے سیریا پر حکومت کر رہا ہے، ان سے پہلے ان کے والد حافظ الاسد سیریا کے صدر تھے۔ بشار الاسد نے 2011 میں عرب بہار کے دوران ایک خانہ جنگی کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور کئی عالمی طاقتوں کی کوششوں کے باوجود وہ عہدے پر برقرار رہے۔ الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے سے پہلے ہی سڑکوں پر بشار الاسد کے حامی جمع ہوئے اور خوشیاں منائیں اور الیکشنز کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیریا کے الیکشنز کا یہ نتیجہ اندازوں کے مطابق ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 5 ملین سے زیادہ ریفیوجیز نے الیکشنز میں ووٹ نہیں دیا۔ 55 سالہ بشار الاسد 2000 عیسوی سے سیریا کے صدر ہیں۔
امریکہ اور یورپی ملکوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن صاف ستھرے نہیں ہیں۔ سیریا جنگ میں تقریباً 3,85,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ملک کی تقریباً آدھی آبادی بے گھر ہوئی ہے۔ ان میں سے 6 ملین ریفیوجیز باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ الیکشن سیریا میں حکومت کے کنٹرول والے علاقوں اور بیرونی ملکوں میں سیریا کے سفارت خانوں میں ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل نے غزہ جنگ کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ 11 دن کی اس لڑائی کے دوران اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 253 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 66 بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1900 فلسطینی زخمی ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل کی چیف میشیل بیچلٹ نے بتایا کہ غزہ پر اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں۔ انسانی حقوق کونسل میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ 47 ارکان میں سے 24 نے اس قرارداد کی تائید کی۔ پاکستان نے OIC کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی تھی، جس پر ایک روزہ خصوصی بحث ہوئی۔ میشیل بیچلٹ نے لڑائی میں سویلین ہلاکتوں کی بہت زیادہ سطح پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حماس کے راکٹ حملوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ حملے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ کونسل نے اس لڑائی کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیشن بنانے سے اتفاق کیا۔ اسرائیلی سفیر نے انسانی حقوق کونسل کے اس سیشن اور قرارداد پر تنقید کی اور کہا کہ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ کونسل اسرائیل کے خلاف تعصب رکھتی ہے۔ اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اس قرارداد کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انسانی حقوق سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ انہوں نے ملکوں سے کہا کہ وہ اس قرارداد کی مخالفت کریں کیونکہ اس سے حماس کے حوصلے بلند ہوں گے اور اسے انعام ملے گا۔ انہوں نے حماس کو ایک نسل پرست، نسلی اور دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اس دوران الزام لگایا کہ اسرائیل ایک نسل پرست نظام پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کرنا فلسطینیوں کا حق ہے۔ 9 ملکوں نے قرارداد کی مخالفت کی اور 40 غیر حاضر رہے۔ فیجی کے سفیر نے قرارداد کی منظوری کا اعلان کیا۔ اس قرارداد کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ لڑائی کی بنیادی وجوہات کی چھان بین کی جائے گی۔ حماس نے اس قرارداد کو ویلکم کیا ہے۔ حماس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس کے اور اس کے فائٹرز کے تمام قدم جائز مزاحمت کے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دینے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ نے اس قرارداد پر تنقید کی اور کہا ہے کہ اس سے اب تک حاصل کی گئی کوششیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ انسانی حقوق کونسل میں امریکہ کو آبزرور کا درجہ حاصل ہے اور وہ ووٹ نہیں دے سکتا۔ اسرائیل نے پاکستان پر سخت لفظوں میں تنقید کی ہے، جس نے اس کے خلاف انسانی حقوق کونسل میں ایک قرارداد پیش کی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کا چیمپئن بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ خود شیشے کے محل میں رہتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے جنرل مینیجر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مڈل ایسٹ کی واحد جمہوریت یعنی اسرائیل کو یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی سیشن میں انسانی حقوق کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ یہ دوغلے پن کی بہترین مثال ہے۔ اپنے طنزیہ ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ کا حوالہ دیا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور قدس میں حماس کے ایک لیڈر کے بیٹے اور کئی دوسرے فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے مڈل ایسٹ کا اپنا دورہ ختم کر لیا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے لیے برابری کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا اور اسرائیل کو یقین دلایا کہ امریکہ کی طرف سے اس کی اٹوٹ تائید جاری رہے گی۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل، مغربی کنارے، ایجپٹ اور جارڈن گئے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ کی دوبارہ تعمیر میں فلسطینی اتھارٹی کا رول ہو۔ بلنکن نے صاف لفظوں میں کہا کہ دوبارہ تعمیر کی کوششوں سے حماس کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حالیہ عرصے میں اسرائیل فلسطینی بچوں کو دہشت زدہ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کے علاوہ لیگل ایکسپرٹس اور انسانی حقوق کارکنوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی پالیسی میں ایک پریشان کرنے والی تبدیلی آئی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اس سلسلے میں ایک آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ اسے آپریشن لا اینڈ آرڈر کا نام دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ کئی بچوں کو جن کی عمر بہت کم ہے گرفتار کیا گیا اور انہیں بہت خراب حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد فلسطینی خاندانوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔
यूनाइटेड नेशंस ने गजा की दोबारा तामीर की कोशिशों के लिए फौरी $95 मिलियन की मदद की अपील जारी की है। मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि दुनिया को इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए। हालिया लड़ाई में 8 लाख फ़लस्तीनी साफ पानी से महरूम हो गए, 1000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स तबाह हुई, 58 स्कूल्स और 285 दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आलमी डोनर्स को फराखदिली के साथ चंदे देना चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल दवाओं, खाने की खरीदी और जल्द से जल्द मरम्मत के कामों के लिए किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या इस रकम का इस्तेमाल हमास नहीं कर सकेगी, उन्होंने कहा कि आलमी इदारा एक ठोस निज़ाम रखता है। सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में यूनाइटेड नेशंस की कोऑर्डिनेटर ने जंगबंदी कोशिशों के लिए इजिप्ट, कतर और अमेरिका की तारीफ की। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफ़ीर लिंडा थॉमस ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि उनका मुल्क मौजूदा अमन को बरकरार रखने और यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में अमेरिका की तरफ से मगरबी किनारे और गजा में इंसानी कोशिशों के लिए $38 मिलियन मदद का ऐलान किया। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बोको हराम के लीडर अबू बकर शेखावत की मौत हो गई है। इससे पहले भी उसकी मौत की खबरें आती रही हैं। इस बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इंटेलिजेंस अहदेदारों के हवाले से दावा किया गया कि शेखाव ने लड़ाई के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुश धमाका कर दिया। ये लड़ाई अबू बकर शेखाव के हामियों और एक मुखालिफ ग्रुप के दरमियान हो रही थी। शेखाव बोको हराम तंजीम का लीडर है। उसे अलकायदा और आईसिस की शाख भी कहा गया है। मगरबी तालीम की मुखालिफत के नाम पर यह तंजीम कायम की गई थी। जर्मनी ने नामीबिया में नस्लकुशी का इकरार किया है, लेकिन इसके लिए मुआफ़ी नहीं मांगी है। नामीबिया किसी वक्त जर्मनी की कॉलोनी था। 20वीं सदी के शुरू में नामीबिया के लोगों का कत्लेआम हुआ था। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हिको मास ने एक बयान में कहा कि नाकाबिल बयान तकलीफ़ों का इकरार करते हुए जर्मनी नामीबिया की 30 साल के अरसे में $1.1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मदद करेगा। नामीबिया के सदर ने इस कदम पर खुशी का इजहार किया है। सदर के तर्जुमान ने कहा कि जर्मनी की तरफ से नस्लकुशी का इकरार सही समत में पहला कदम है। 1904 और 1908 के दरमियान जर्मन फौजों ने हज़ारों कबायलियों का कत्लेआम किया था। जर्मन हुकूमत के खिलाफ बगावत को कुचलने के लिए यह हलाकतें की गई थीं। उस वक्त नामीबिया को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहा जाता था। कत्लेआम में बच जाने वाले लोगों के लिए रेगिस्तान में यानी उन्हें रहने के लिए मजबूर किया गया था। कई को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी रखा गया था और कई को बंधवा मजदूर बनाया गया था। कई लोग सख्त मौसमी हालात की वजह से मर गए थे। एक दिन पहले फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने रवांडा में नस्लकुशी के लिए माफी मांगी थी। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अफगानिस्तान की फौजें और हुकूमत गैर मुल्की फौजों की मदद के बगैर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल है। नाटो ने 2003 में अफगानिस्तान में अपनी फौजों को तैनात किया था। उससे 2 साल पहले अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था। हाल ही में अमेरिका और नाटो मुल्कों ने फौजों को वापस बुलाने का फैसला किया। एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए नाटो चीफ ने दावा किया कि नाटो अफगानिस्तान में काफ़ी कुर्बानियाँ दे चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन और नाटो चीफ 14 जून को एक मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने वाले हैं। जो बाइडन ने कहा है कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम फौजियों को वापस बुला लिया जाएगा। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने अल-हुसियों के एक ताज़ा ड्रोन को रोकने का दावा किया है। शुरुआती खबरों में कहा गया कि यह ड्रोन सऊदी अरब के जुनूबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। बात करते हैं कोविड की। इस महीने दूसरी मरतबा इंडिया के डेली कोविड केसेस 2 लाख से कम रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने यह बात बताई। पिछले 24 घंटों में 1,86,364 नए इन्फेक्शंस पाए गए। ये 44 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। 24 घंटों में 3,660 नई मौतें हुई हैं। रिकवरी रेट बेहतर होकर 90% से ज़्यादा हो गया है। एक्टिव केसेस और कम हुए हैं। फिलहाल 23,43,000 एक्टिव केसेस हैं। इस दौरान डेथ रेट में इजाफा हुआ और वो 1.16% हो गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 884 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। कर्नाटक में 476 और तमिलनाडु में 474 मौतें हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो कोविड-19 के बारे में गाइडलाइंस पर 30 जून तक अमल करें।
DGCA ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ये पाबंदी कार्गो फ्लाइट्स और खुसूसी तौर पर मंजूरा फ्लाइट्स के लिए नहीं होगी। इस दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दारुल हुकूमत में लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अमल पीर से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ वेस्ट मिदनापुर के एक एयरपोर्ट पर सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात की। दोनों लीडर्स को तूफान यास से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लेना था, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ममता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग बुलाई है, हमें सरकारी तौर पर इसकी खबर नहीं दी गई। मैंने डीगा में मीटिंग की और कलाई कुंडा गई और मोदी को एक रिपोर्ट पेश करते हुए 20,000 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया। अप्रैल और मई में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद से दोनों का ये पहला राब्ता था। इस इलेक्शन में एक तल्ख मुहिम चलाई गई थी जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। इस दौरान पता चला है कि ममता बनर्जी 30 मिनट देर से वहां पर पहुंची और मोदी को कुछ कागजात थमाते हुए चलती बनी। मोदी और ममता बनर्जी ने अलग अलग तौर पर तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मोदी ने उड़ीसा में भी हवाई सर्वे किया। उन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और दूसरे ओहदेदारों के साथ रिव्यू मीटिंग की। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बंगाल के लिए फौरी राहत के तौर पर 1000 करोड़ रुपए माली मदद का ऐलान किया। उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए फौरी दिए जाएंगे। बंगाल और झारखंड के लिए ऐलान किए गए 500 करोड़ रुपए बाद में नुकसान की बुनियाद पर जारी किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत रियासतों को टीमें रवाना करेंगी ताकि नुकसानात का जायजा लें और इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुआवजा बढ़ाने का या मुआवजा देने का फैसला किया जाएगा। मोदी ने उड़ीसा, बंगाल और झारखंड को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत मुश्किल के इस वक्त में रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। मोदी ने तूफान से मुतासरा लोगों से यकजहती का इजहार किया और मरने वालों के खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए और बुरी तरह जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने ममता बनर्जी के रवैये पर तनकीद की है और कहा है कि इसे विफाकियत या फेडरलिज्म को धक्का लगा है। मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी का रवैया घमंड से भरा हुआ था और उन्हें रियासत के अवाम की भलाई की फिक्र नहीं थी। चाइना ने वायरस की तहकीकात के लिए बाइडेन हुकूमत की कोशिशों और ऑर्डर्स पर तनकीद की है। जो बाइडेन के ओहदेदार सरगर्मी से ये मसला उठा रहे हैं। बाइडेन ने अमेरिका की इंटेलिजेंस को हुक्म दिया है कि वो इस बात की तहकीकात करे कि वायरस कैसे शुरू हुआ। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका को सच्चाई का कोई लिहाज नहीं है और ना ही उसे वायरस की शुरुआत के बारे में साइंटिफिक स्टडी में दिलचस्पी है। उसका मकसद सिर्फ सियासत करना है और इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलना है। सऊदी अरब में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दूसरी वैक्सीन दस्तयाब कराई गई है। सऊदी अरब में जुमेरात को कोविड-19 से 14 मौतें हुई। इसके अलावा 1183 नए केस पाए गए। पाकिस्तान में हफ्ते से 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल गाजा जंग की तहकीकात करेगी। आजाद कमीशन बनाया जाएगा। करारदाद मंजूर।
غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے فوری $95 ملین کی ضرورت ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے اپیل جاری کی۔ بشار الاسد مزید 7 سال کے لیے سیریا کے صدر ہوں گے، الیکشنز میں 95% ووٹ حاصل ہوئے۔ افغان حکومت اور فوج اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں، نیٹو چیف کا گمان اگلے مہینے بائیڈن کے ساتھ فوجوں کو نکالنے کی اسٹریٹجی پر بات کریں گے۔ نائجیریا میں بوکو حرام لیڈر ابو بکر شیخاؤ ہلاک ہو گیا، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ جرمنی نے افریقی ملک نامیبیا میں نسل کشی کا کیا اقرار، $1 بلین کے پروجیکٹ کے ذریعے مدد کرے گا۔ مودی نے بنگال اور اڑیسہ میں طوفان سے متاثرہ علاقوں کا کیا ہوائی سروے، امداد کا اعلان، نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیمیں بھیجی جائیں گی۔ ممتا بنرجی نے مودی کے ساتھ ریویو میٹنگ کا کیا بوائیکاٹ، سرسری ملاقات میں کاغذ تھما کر چلتی بنی۔ انڈیا میں 44 دنوں کے سب سے کم ڈیلی کووڈ کیس ریکارڈ، انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی 30 جون تک بڑھا دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔